नमो भगवते वासुदेवाय। आत्वा मुकुंद महति कुलशील रूपा विद्या वयद्रविण धाम विरात्म तुल्य। धारापतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम्। जगत रे जदि कहार निकट धन अधिक अच्छे से व्यक्ति को आमे आम जीवन आदर्श बोली भावुଛନ୍ତି जहाँकि इंग्लिश रे आइडियल बोली कहा। जो व्यक्ति पाखे अधिक धन अच्छी आमे तांकरी आश्रय जाउछथि ना नहीं, से व्यक्ति के आमे भावुछे ये मोर आदर्श। जहाँ पाखे अधिक धन अच्छी रूप अच्छी सौंदर्य अच्छी अधिक लोकप्रिय समाज रे जो लोक को अधिक प्रशंसा करा जाए आमे तांकरी शरण जाउछथि, आमे तांको आदर्श बोली भावुछथि ये मोर जीवन रे आदर्श। किंतु भगवान को बड़ी तांकरी निकट सब प्रकार ऐश्वर्य गुण विद्या धन नहीं। जदि जने व्यक्ति पाखे धन अच्छी किंतु जदि चरित्र ठीक नहीं से व्यक्ति के आदर्श करी निज जीवन लाभटा कौन। गोटे लोक सुंदर देखा जाउछि किंतु गुण भल नहीं तापर उत्तम गुण नहीं से व्यक्ति के आमे जदि आदर्श करिबा जीवन लाभटा कौन। किंतु आजिकाली लोक पागल परी जो लोक गुण थाउ कि न थाउ सुंदर है थाउ धन थाउ ता पछरे पागल परी घूरे तारी शरण रे ताकू आइडियल बोली भावे से व्यक्तिर कल्याण हो ए व्यक्तिर भी कल्याण हो। किंतु जड़े पुरुष अच्छी ए जगत रे ये भगवान कृष्ण समस्त प्रकार दिव्य गुण निकट रही तांकरी जदि आम आश्रय नेबा ताले कौन हम रुक्मिणी देवी ये कहते जीवन सार्थक है। खाली धन थिले जे तांको आम आदर्श करबा से ठीक नहीं, गुण उत्तम गुण चरित्र थिबा दरकार। गाँ गली रे गोटे कथा कहना था पछे गुण हजार चरित्र चरित्र नथिले सबु आशा आमे शुणुचंती किंतु आमे जीवन रे सेटा को बाछु नांती प्रकृति रे कोटा कोन मंगल हो। रुक्मिणी देवी हमको शिक्षा दउचंती एठी ए श्लोक रे रुक्मिणी देवी द्वारा आमे शिक्षा ग्रहण करछंती। चरित्र जदि असार अच्छी गुण थिले कौन। चाणक्य पंडित कहते आचार कुलम आख्याति देशम आख्याति भाषणम संभ्रम स्नेहम आख्याति बपूर्वम आख्याति च। मनुष्यर आचरण तार कुल और संस्कार परिचय दिए। जदि आचरण ठीक अच्छी ताल जड़े जन व्यक्ति देखी जानीदेव ये कुल संस्कार और ये उत्तम कुल रे आउ संस्कार रे बढ़ी बेसर आम जापर आजिकल बेसर जान जन जन आकृष्ट हो जाती रूपटा सुंदर देखा वस्त्रटा भल पिंधि लोकटा भल बोली जानिक आम कौन कर तार आश्रय नौ कि भूल लाभ। आचरण जदि ठीक नहीं बेशटा आम देखी लाभटा कौन। ताहार कथबार्ता ताहार देश और संस्कृतिर परिचय दिए। कथबार्ता आम जापर सी कौ देश कौ संस्कृति ता पाखे अच्छी संस्कार कौन रही तार व्यवहार स्नेह प्रकाश पाए और शरीर बयस जना पड़े। जड़े व्यक्ति की जानी बयस केमती केते आम जापर सब प्रकार लक्षण अच्छी ना व्यक्ति केते बयस होइछि
ଜଣଙ୍କର ବାଳ ପାଚି ଯାଇଛି, ଚମ ଧୁଡ଼ ଧୁଡ଼ ହେଉଛି, ଚାଲି ପାରୁନି, ତାର କେତେ ବୟସ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନା। ତେଣୁ ବୟସରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିକି କେତେ ହେଇଛି ଜାଣିପାରିବା, ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କୁହାହେଉଛି କୁଳ ସଂସ୍କାରର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଆମେ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା କୁଳ ସଂସ୍କାରର ପରିଚୟ ପାଇପାରିବା। ଏଭଳି ଚାଣିକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି ବୃତ୍ତମ ଯତ୍ନେନ ସଂରକ୍ଷେତ ବିତ୍ତମ ଇତି ଚ ଜାତି ଚ ଅକ୍ଷଣ ବିତ୍ତ ଚ କ୍ଷୀଣ ବୃତ୍ତସ୍ତୁ ହତ ନରଃ। ଧନ ଆସେ ଓ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଧନ ହରାଇଲେ ମଣିଷ ଧନହୀନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ହରାଇଲେ ତାର ପ୍ରକୃତ ପତନ ହୁଏ। ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି ଧନଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ, ଚରିତ୍ରଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼। ଧନ ତ ଆସିବ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ହରାଇଦେଲେ ସବୁ ଗଲା। ତେଣୁକରି ଏଠି ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରବାନ। ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ଗୁଣ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଏ ଆକୃଷ୍ଟ ନ ହେବ? ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଆମେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ନାଇଁ କି? ଆମେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା କି ନା? ଧରି ନିଅ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକା ଯଶ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, ଧନ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, ତାର ବିଷୟରେ ଶୁଣିବ। ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଅଧିକା କେମିତି ଯଶବାନ ହୁଏ ବା ସମାଜରେ କେମିତି ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବି, ମୋର କେମିତି ଗୁଣଗାନ କରିବେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ପ୍ରୟାସ କରିବ? କାହିଁକି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଶୁଣିଛି। ଯାହାରି ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା, ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛି, କାହା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର କ'ଣ ଲାଭ? ଯଦି ସେଥିରେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଲୀଳା ଚରିତ୍ର ରୂପ ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କର। ସିଏ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠି ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୁକୁନ୍ଦ, ଚରିତ୍ର ରୂପ ବିଦ୍ୟା ବୟସ ଧନ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନୀୟ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କି ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବା ବରଣ କରୁଛି। ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୁଳ ଶୀଳ ରୂପ ବିଦ୍ୟା ବୟସ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଦର୍ଶ କରୁଛି? ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଆଦର୍ଶ କରିବା? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ କରିବା, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ। ଆଜି ମଣିଷ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କର ଧନ ଚାକିରି ପଦ ରୂପ ଖ୍ୟାତି କିମ୍ବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦେଖି ଆଦର୍ଶ କରେ। ଯାହା ପାଖରେ ଏଇ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଆଦର୍ଶ କରୁଛି ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ସେଇ ଆଦର୍ଶ ଆମକୁ ଏଇ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହାରି ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଗୁଣ ରହିଛି, ବିଦ୍ୟା ରହିଛି, ଧନ ରହିଛି, ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ବାଛିବା, ଆଦର୍ଶ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଦର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ 5ଟା ଜିନିଷ ତା ପାଖରେ ଥିବା ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କିପରି ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଆଦର୍ଶ କରିବାକୁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଜୀବନରେ ନିଜର କରିବାକୁ ଭାବୁଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଅଛି କି? ତା ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି କି? ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ କି? ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କି? ଏଇସବୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଆମେ
ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ 5ଟା ଗୁଣ ଅଛି କି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ। କ'ଣ କ'ଣ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କିପରି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ କି। ସତ୍ୟବାଦୀ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କି। ତୃତୀୟ ହେଲା ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କି। ଆମର ଯିଏ ଆଦର୍ଶ ହେବ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ୍ୟାଗ ଦୟା ଅଛି କି। ଏସବୁ ଗୁଣକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଣକୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଦର୍ଶ କରିବା ପରେ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଚମ ହେଲା ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମୋର ଚରିତ୍ର ଉନ୍ନତ ହେବ କି। ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବି ମୋର ଚରିତ୍ର ଉନ୍ନତ ହେବ ତ। ସଙ୍ଗ ଚରିତ୍ରକୁ ବଦଳଉଛି ବୋଲି। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଙ୍ଗ କରିବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଯଦି କରିବେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ହୃଦୟରେ। ଏକ ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବେ କ'ଣ ହେବ? ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗ ଖଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣ ଆସିବ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚରିତ୍ର କ'ଣ ହେଉଛି? ବଦଳୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କାହାର ସଙ୍ଗ କରିବା? ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ ରାମ ରାମ